नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି जुलाई मास 17 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार भिडियो को देखुछंती ताहा जणांतु। आजिर प्रथम खबर, सर्वक्षमा योजना 2024 आरंभ। आवेदन पर सूचना देले ईपीएफओ। केंद्र सरकार पक्षर सर्वक्षमा योजना 2024 आरंभ कर सूचना देछि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। आयकर आईन 1961 अधीन मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाउथिबा संस्था गुडी को निजर स्थिति नियमित करबा लागि योजनार 6 मासर समय सीमा दिया जाइछि। परवर्ती खबर, मुंबई ताज होटेल को पुणी बोमा धमक, बढ़िला सुरक्षा व्यवस्था। देशर आर्थिक राजधानी मुंबईर प्रतिष्ठित ताजमहल पैलेस होटेल को बोमा धमक मिली। यापर सुरक्षा एजेन्सी गुड़िक आहरी सतर्क हो जाइछंती। विलंबित रात्रि में नवी मुंबई पुलिस को एक अजणा नंबर फोन कॉल आसीथिला। एथिरे होटेल को टार्गेट करने को धमक दिया जाइथिला। सूचना पाइबा परे नवी मुंबई पुलिस तुरंत मुंबई पुलिस को सतर्क कर दैथिला। परवर्ती खबर, इस्कन सुष्टिकरण कला जवाब रखिले गजपति महाराज दिव्य सिंह देव। से कहते जे इस्कन मुंबई स्थित जुहू शाखा पक्षर दि जाइथिबा प्रेस रिलीज रे रहिथिबा तथ्य संपूर्ण मिथ्या और प्रशंसिक। श्रीनगर रे पुरीर विद्वान और इस्कन विद्वान मध्य आलोचना और तर्क होइदिला। परवर्ती खबर, पुरी रथयात्रा रे मृतजन हेबे केंद्रीय फोर्स। 15 कंपानी जवान संभाଳିबे महाप्रभु सुरक्षा व्यवस्था। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा पुरी रे एबे संपूर्ण प्रस्तुत। आसंता जुलाई 16 तारिख अनुष्ठित होगा महापर्व को शांतिपूर्ण एवं श्रृंखलित भाव संपन्न करने राज्य पुलिस पक्षर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। केवल राज्य पुलिस नुहे बरं चलित वर्ष रथयात्रा समय पुरी रे 15 कंपानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुतयन करा पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुराना सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, सुस्थ हेले महाप्रभु। गजपति महाप्रभु सुस्थतार वार्ता देले सेवायत। सुस्थ होइचंती महाप्रभु। अणसरर त्रयोदशी तिथि रे स्वतंत्र राजप्रसाद विजयनीति सह आद्य सेवक गजपति महाराज महाप्रभु सुस्थतार संदेश देइचंती सेवायत। श्री अंगरे लगी प्रसाद को गजपति अर्पण करा जाइछि। एथिसह आसंता रथयात्रा को श्रृंखलित भाव शेष करने सेवायतों सह आलोचना करिसंती गजपति महाराज। परवर्ती खबर, आजिर सुना दर स्थिर रही सुना और रूपा दाम। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर रे केते रही सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना 1,44,330 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,32,300 टंका छुईची। सेहीपरि अन्यपटे रूपार मूल्य किले पिछा 2,35,000 टंका होईची। परवर्ती खबर, प्रबल वर्षार संभावना। पुणी घारिलाणी लघुचाप भय। 10 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना। पुणी घारिलाणी लघुचाप भय। 10 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना। 15 तारिख सुधा उत्तर बंगोपसागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप। पाणीपाग विज्ञानी आकलन मुताबक आसंता 10 दिन पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। 21 तारिख पर्यंत लगी रहिबो वर्षा। 20 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। लघुचाप प्रभाव में 13 तारिख वर्षार परिणाम बढ़िबो। प्रबल अति प्रबल वर्षा और बिजुली नहीं सोमवार 20 जिला और मंगलवार 19 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे 17 रु 21 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षार आकलन करा जाइछि। चलित वर्षा ऋतु में 4 जिला को बाद देले राज्य में सबु जिले साधारण बा ताठारु अधिक वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। परवर्ती खबर, आजिर पेट्रोल दर स्थिर रही। पेट्रोल किंबा डीजेल दर जानतु आजिर दाम। आज स्थिर रही पेट्रोल किंबा डीजेल दर। लगातार किछि दिन हेलानी स्थिर रही पेट्रोल किंबा डीजेल दर। आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 108 टंका रही बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 100 टंका रही। सेहीपरि दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 102 टंका 12 पैसा और डीजेल दर 95 टंका 20 पैसा रही। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर प्रशासन
କଡ଼ା ନିୟମ। ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଥଟଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ନିୟମ। ତିନି ରଥ ଉପରେ ରହିବେନି ଛଦ୍ମବେଶୀଧାରୀ ସେବାୟତ। କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରଥକୁ ଚଢ଼ିବେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିଇଓ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସିଇଓ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କେନ୍ଦୁଝରର ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ସହ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡଟି ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସହମତ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଆଲୋଚନା ଓ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାମଲାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରପତି ବେଳା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ଏସବୁ ଔଷଧ। ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏନ୍ପିସିଏ ଡିପିଓ 2013 ଅନୁଯାୟୀ 39ଟି ନୂତନ ଔଷଧ ଫର୍ମୁଲେସନ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, HIV, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଡ଼ର 2013 ଅନୁଯାୟୀ 39ଟି ନୂତନ ଔଷଧ ଫର୍ମୁଲେସନ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନ୍ ଆଜି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସିଇଓ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମାଜରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକଠାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସହଜଲବ୍ଧ, ସମାନତା ଭିତ୍ତିକ ଓ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଓଷ୍ଟାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତାର ଗାଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ 2ଟି ବିଶେଷ ପୁସ୍ତକ ବାଣ୍ଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତାର ଗାଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ 2ଟି ବିଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରବାହ ଓ ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପୁସ୍ତକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଶିଖର ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
SCERT ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର SPଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ FIR ଦାୟର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି FIR ଆଧାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ହିଲ୍ ପାଟଣା ଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି RDC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ DBT ଓ eKYC ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 82,036ଟି DBT ସକ୍ରିୟକରଣ, 28,621ଟି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ eKYC ଏବଂ 3,53,059 ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ମାମଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ଲାଗି ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାମ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂଆ ପ୍ରାବଧାନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଗହଣ ପୁନରୀକ୍ଷଣ SIR ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କାଳରେ ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ର ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆବେଦନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ।